press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello students, let us continue our discussion in basic geometrical ideas. Our next new topic is polygons. You might have been heard about the word polygon. What is polygon? See, this is a definition of polygon. I will write the definition of polygon and afterwards I will explain in detail. Polygon is a closed figure ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಕರ್ವ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತದೆ. ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ polygon is a closed figure made up of, ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, entirely of line segment. This is the definition of polygon. A polygon is closed figure. Closed figure ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫಿಗರ್ ನಾವು ಪಾಲಿಗನ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಅದು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಫಿಗರ್ ಆಗೇ ಇರಬೇಕು. ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದು ಬೋತ್ ದ ಎಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಗರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್. ಆ ಎಂಡ್ಸ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಓಪನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪಾಲಿಗನ್ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ನು, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಫಿಗರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್. You already learnt about line segment. Here what they are telling, it should be made up of entirely line segment. First condition ಏನು, it should be a closed figure. Second condition is it should made up of line segment. Now the definition is clear for you. ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಫಿಗರ್ನ ಪಾಲಿಗನ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ it should be a closed figure. ಈಗ ಇದು ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ದಿಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಫಿಗರ್. Another condition is it should made up of line segments. Is this made up of line segment? Idra line segment idena? No, it should not have any. It is not have any line segments, isn't it? So it is not a polygon. One condition verify ಆಗ್ತಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ವೆರಿಫೈ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದರ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸೇ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಕರ್ವ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಪಾಲಿಗನ್. ಪಾಲಿಗನ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಿ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಈ ಫಿಗರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸೇ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಪಾಲಿಗನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ನು. ಇನ್ನೊಂದು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಫಿಗರ್. ಈಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎನ್ ಓಪನ್ ಫಿಗರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಫಿಗರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ closed figure and it is made up of line segment. You can call this is also a polygon. It is having 5 sides, 1 2 3 4 5, and you can write like this also. This is also a polygon. These are the examples for polygon, isn't it? These are examples. After learning the definition of polygon, let us learn some more topics in the polygon. These are sides, vertices and diagonals. These are very easy and very important. What are the next topics? That is sides, vertices. Remember these words: sides, vertices and diagonals. First, let us take one example to explain sides and vertex. This is an example for polygon. You can name this polygon as A, B, C, D, E. So you can call A, B, C, D, E is a polygon. Is it clear? Let us learn the definition of side. What is side? Side ಅಂದರೆ ಈ ಪಾಲಿಗನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಈ ಪಾಲಿಗನ್ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟಿಂದ ಆಗಿದೆ. ಈ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ
ಇಲ್ಲೊಂದು ಲೈನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಲೈನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಲೈನ್ ಇದೆ. ಈ ಥರ ಲೈನ್ಸ್ ಏನಿದಾವೆಲ್ಲ ಈ ಲೈನ್ಸ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ದ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೈಡ್ ಈಸ್ the line segments forming a polygon is called side. The line segment, the line segment forming a polygon is called side. This is the definition of side. ಈಗ ಸೈಡ್ನ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಈ ಫಿಗರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆ? ಎ ಬಿ ಇಸ್ ಅ ಲೈನ್, ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್? ಎ ಬಿ ಬಾರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್. ಎ ಬಿ ಬಾರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನದರ್ ಸೈಡ್ ಬಿ ಸಿ ಬಾರ್. ಇಲ್ಲ, ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸೈಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಿ ಸಿ ಬಾರ್, ಸಿ ಡಿ ಬಾರ್, ಡಿ ಇ bar and EA. These are 5 sides of this polygon. Is it clear? This is a definition of side. And next, definition of vertices. Vertices ಅಂದರೆ ನಾವು ಪ್ಲೂರಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪ್ಲೂರಲ್ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ, ಒನ್ನಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ವರ್ಟಿಸಸ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಒಂದೇ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ನಾವೇನಂತ ಬರಿತೀವಿ? ವರ್ಟೆಕ್ಸ್. ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, ವರ್ಟಿಸಸ್ ಅಂದರೂ ಒಂದೇ. ವರ್ಟಿಸಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೂರಲ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಬೇರೆ, ವರ್ಟಿಸಸ್ ಬೇರೆ ಅನ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. ಪ್ಲೂರಲ್ ಇದ್ದಾಗ ವರ್ಟಿಸಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಇದ್ದರೆ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನೋ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್. ದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ meeting point of pair of sides. Remember, meeting point of pair of sides is called vertex. ಸೈಡ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಲೈನನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಿಮಗೆ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ಲರ್ನ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ you already learned the definition of point and line segment, isn't it? Here side indicate the line segment and vertex indicate the point. The meeting point of pair of sides. pair ಅಂದರೆ ನಾವೇನಂತೆ ಎರಡು ಜೊತೆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೆ pair of sides. ಸೊ meeting point of pair of sides is called vertex. ಅಂದರೆ ಟೂ ಸೈಡ್ಸ್, ಎ ಬಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿ ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವೆರಡು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಮೀಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಸೈಡ್ಸ್. ಈ ಎರಡು ಸೈಡು ಇಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್. ಈ ಎರಡು ಸೈಡು ಇಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್. ಸಿ ಡಿ ಮತ್ತು ಡಿ ಇ, ಈ ಎರಡು ಸೈಡ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದನ್ನ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಈ ಏನು 5 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ವರ್ಟೆಕ್ಸ್. ಯಾಕೆ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಅಲ್ಲಿಗೆ 2 ಸೈಡ್ಸ್ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ವರ್ಟೆಕ್ಸ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಆರ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇ. ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇ. These are definitions for sides and vertex. Let us learn the definition of adjacent sides and adjacent vertex. First, let us recall what is the definition of polygon. Polygon is a closed figure made up of entirely of line segment. What is the definition of side? The line segment forming a polygon is called side. And what is the definition of vertex? What is the definition of vertex? The meeting point of two sides. The meeting point of pair of sides is called vertex. By remembering these definitions, let us
learn the definition of adjacent sides and adjacent vertex. ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ. ಈಗ ನಮ್ಮದು ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಹೌಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸೈಡಿನ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇರೋವಂಥ ಸೈಡ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್. ಅದು ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಎನಿ ಟೂ ಸೈಡ್ಸ್ with common end point are called adjacent sides. See, any two sides, ಯಾವುದಾದ್ರೂ two sides with common end points. ಈಗ ಇವು ಎರಡು ಸೈಡ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಈ ಎರಡು ಸೈಡ್ಸು ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಕಾಮನ್ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ಈ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಇದನ್ನ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ, ಈ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಇದನ್ನ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕಾಮನ್ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಥರ ಸೈಡ್ಸ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್. ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಇ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಿ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಎ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಟು ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್ಸ್. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಳ್ರಿ ಬಿ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಡಿ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಟು ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್. ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸಿ ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಇ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್. ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಡಿ ಇ ಆ್ಯಂಡ್ ಇ ಎ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಇದು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ನೀವು ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇವೆರಡು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಎ ಬಿ ಬಿ ಸಿ ಆ ಥರ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎ ಇ ಇ ಡಿ ಅಂದರೆ ಕಾಮನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೈಟ್ ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್ಸಿಗೆ. ಎ ಬಿ ಬಿ ಸಿ ಇದು ಒಂದು ಪೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಪೇರಲ್ಲೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಎ ಬಿ ಕಾಮ ಬಿ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಡಿ. You can write 3 more examples like this. Is it clear? Let us learn this is the definition for adjacent side. Let us learn the definition of adjacent vertex. The end points, this is the definition of adjacent vertex. The end points of same side. ನಮಗೆ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನೆನಪಿರಬೇಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ. ದ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೇಮ್ ಸೈಡ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್. ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೇಮ್ ಸೈಡ್. ಸಿ ಇದು ಒಂದು ಸೈಡು, ಈ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಈ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ, ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ. ಈ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ, ಇದು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಇ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಟು ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇ. ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಪಕ್ಕಕ್ಕಿರೋದು. ಎ ಅನ್ನೋದು ವರ್ಟೆಕ್ಸ್, ಇದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಇರೋದು ಬಿ, ಅಥವಾ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎ ಇ. A, E are adjacent vertex. A, B are also adjacent vertex. Is it clear? Adjacent vertex ಅಂದರೆ the end points of same side. ಈ ಸೈಡಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ C, D are adjacent vertex. So example A, B and C, D. You can write 3 more examples like this. Is it clear? Let us learn the last definition, that is a definition of diagonal. If you got the explanation for these two definitions, you can easily understand the definition of diagonal. This is very important definition. Remember, the join of any two non-adjacent vertex
are called diagonals. ನಮಗೆ ಡಯಾಗನಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಸೈಡಿನ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ವರ್ಟೆಕ್ಸಿನ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಡಯಾಗನಲ್ಸ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಿ ದ ಜಾಯಿನ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಟು ನಾನ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಿಗೋ ಅಂಥದ್ದು ಲೈನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಡಯಾಗನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. diagonal of a polygon. ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಪಕ್ಕ ಇರೋಂಥ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್. ಸಿ ಈ ಎಗೆ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಈ ಎ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಎಗೆ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಇ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ. ಇ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ಅಡ್ಜಸೆಂಟಿಗೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ನಾನ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ, ದೀಸ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎ. ಅದನ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆಗ ಡಯಾಗನಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಲ್ಲಿ ಎಗೆ ನಾನ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಡಯಾಗನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಜಾಯಿನ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಡಯಾಗನಲ್. ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಡಿ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಡಯಾಗನಲ್ಸ್. ಈಗ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಎರಡು ಡಯಾಗನಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಡಿ. ಇದೆರಡು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡೋ ಹಂಗಿಲ್ಲ. ಎನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಡಯಾಗನಲ್ ಆಗೋಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟಿಗೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ಬಿ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಬಿಗೆ ನಾನ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಬಿಗೆ ನಾನ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಡಿ ಮತ್ತು ಇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೆರಡನ್ನೂ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡೋಣ. ಬಿ ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಸಾರಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಎ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಡಿ ಈಸ್ ಅ ಡಯಾಗನಲ್ ಹಿಯರ್. ನಾವು ರೆಡ್ ಚಾಕ್ ಪೀಸಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ ಆ ಡಯಾಗನಲ್ಸ್ ಯಾವುದು, ಎ ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಸಿ. ಬಿ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಯಾವುದೇ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಬಿ ಇ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಡಿ. These are two diagonals. Let us take for point C. See here, C ಗೆ ನಾನ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ, ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಇ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಡಿ ಮತ್ತು ಬಿ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಎ ಮತ್ತು ಇ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಗೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗೆ ಮಾತ್ರ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡೋದಿದೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಈಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಒನ್ ಮೋರ್ ಡಯಾಗನಲ್. ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಯಾವ ಡಯಾಗನಲ್ ಐತೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಸಿ ಎ ಸಿ ಎ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, ಎ ಸಿ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ. ಸಿ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಟರ್ನ್ ಸಿ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಟರ್ನ್ ಸಿ ಇ ಹಿಯರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿ. ಡಿಗೆ ನಾನ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಎ ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡ್ರಾನ್. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ನಾನ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟಿಗೆ ನಾವು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಗೆ ನಾನ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ, ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ. ಇ ಸಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಇ ಬಿನೂ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಹೌ ಟು ಡ್ರಾ ದ ಡಯಾಗನಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎ ಗಿವನ್ ಪಾಲಿಗನ್? ಇಲ್ಲಿ 5 ಸೈಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಈ ಥರ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರಿ. 4 ಸೈಡ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಸೈಡ್ಸ್, ಪಾಲಿಗನ್ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸೈಡ್ಸ್ ಆದರೂ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟಿಂದ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಅದು ಹೇಗೆ ನಾನ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಡಯಾಗನಲ್ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಸೈಡ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಈಸಿಯಾಗಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಫ್ 4.2. If you learn these definitions, you can easily solve the exercise problems. Is it clear? So by understanding these definitions, you have to spend some more time
after that you can easily solve all the problems. So page number 78, exercise 4.1, 4.2. Exercise 4.2, page number 78, question number 1. Classify the following curves as open or closed. You already learned the definition of open curve and closed curve in last class. So you can easily identify which is a open curve and which is a closed curve. See, in the A question we have Z. You can easily say this is a open curve. ಯಾಕೆ ಓಪನ್ ಕರ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಓಪನ್. ಎಂಡ್ಸ್ ನಮಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಎಂಡ್ಸ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ಬೋದಿತ್ತು, ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಎಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಓಪನ್, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಅ ಓಪನ್ ಕರ್ವ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಬಿ, ಅದು ಯಾವ ಶೇಪಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆನೋ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆನೋ. ಸಿ, ಎಂಡ್ಸ್ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಅ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಕರ್ವ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ, these two ends are open here, so you can call it as open curve. And one more D. Here all ends are closed, so you can call this as a closed curve. And E. This is a closed curve because all ends are closed here. So this is a closed curve. So let us take the next question, that is draw a rough diagrams to illustrate the following. ಅಂದರೆ ರಫ್ ಸ್ಕೆಚ್ನ ಬರಿಬೇಕು ಟು ಇಲಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ. ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಓಪನ್ ಕರ್ವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಕರ್ವ್. ಓಪನ್ ಕರ್ವಿಗೆ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಕರ್ವಿಗೆ ಒಂದು ಇಲಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಬರಿಬೇಕು, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ನ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ನೀವು ಓನಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಫಿಗರ್ ಆದರೂ ಬರಿಬೋದು. ಓಪನ್ ಇರಬೇಕು, ಒಂದು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಕ್ವೇಷನ್, ಓಪನ್ ಕರ್ವ್ ಹೆಂಗಾದರೂ ಬರಿಬೋದು. Its end should be open. Next B, closed curve. This is the answer for second question. Is it clear? So next third question, draw any polygon and shade its interior. ನಿಮಗೆ ಪಾಲಿಗನ್ ಅಂದರೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಫಿಗರ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಆಫ್ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟಿಂದ ಇರೋ ಫಸ್ಟು ಒಂದು ಪಾಲಿಗನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ. ಡ್ರಾ ಎನಿ ಪಾಲಿಗನ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ರಾ ಎನಿ ಪಾಲಿಗನ್. ದಿಸ್ ಅ ಪಾಲಿಗನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಫಿಗರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ is made up of line segment. What they are telling, shade its interior. Let us recall the definition of interior. Interior andre ಏನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಇನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಇನ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ಸೈಡ್. ಇನ್ಸೈಡ್ ನಾವು ಶೇಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ಸೈಡ್ ಶೇಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಶೇಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. This is the answer for third question. Next, fourth question. Consider the given figure and answer the question. One example figure ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. See how it is.
by observing this figure you have to answer the question A and B. Is it a curve ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದೆ. ಕರ್ವಿಂದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನಿದೆ ನಮಗೆ? ಕರ್ವಿನ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನಿದೆ? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ವಿತೌಟ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ದ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪೆನ್ಸಿಲ್ನ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ದೇ ಬರೀಬೋದು. ಈಸ್ ಇಟ್ ಎ ಕರ್ವ್ ಅಂತ ಕೇಳಿ. ಸೊ ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕರ್ವ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಕರ್ವ್ಗೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಲೈನ್ ಸ್ಕೇಲಿಂದ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು? ಕ್ವೆಶನ್ ಎಗೆ ನಾವು ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕರ್ವ್. ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕರ್ವ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ, ಈಸ್ ಇಟ್ ಎ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಕರ್ವ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ. ಕ್ಲೋಸ್ಡ್, ಎಲ್ಲಾದರೂ ಎಂಡ್ಸ್ ಓಪನ್ ಇದೆಯಾ? ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಎಂಡ್ಸು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಅ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಕರ್ವ್. So yes, it is a closed curve. This is the answer for question 4. Let us take the last question in this exercise, that is the 5th question. In the 5th question, what they are given, illustrate if possible each one of the following with a rough diagram. Illustrate if possible ಅಂದರೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕಂಡೀಷನಿಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಫಿಗರ್ನ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಬರೀರಿ ರಫ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬರೆಯೋ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬರೀಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ಫಿಗರ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಎ ಕ್ವೆಶನ್ ಎ. A closed curve that is not a polygon. Closed curve na draw ಮಾಡಬೇಕು. It should not be a polygon. ಇದನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಕಾಲ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕರ್ವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಲಿಗನ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ನೀವೊಂದು ಕರ್ವ್ನ ಬರಿಬೇಕು, ಬಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎ ಪಾಲಿಗನ್. ಸಿ, ಈಗ ಈ ಥರ ಬರೀತೀರಿ ವಿತೌಟ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ದ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತೌಟ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ದ ಸ್ಕೇಲ್. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಕರ್ವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಇದು ಕೂಡ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಕರ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಇದನ್ನ ಸ್ಕೇಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದರೆ ನಮಗೆ ಅದು ಪಾಲಿಗನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿತೌಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಸ್ಕೇಲ್ ಬರೆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕರ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್, ಕರ್ವ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ವಿತೌಟ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ದ ಪೆನ್ಸಿಲ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಕರ್ವ್. ಕರ್ವಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಪಾಲಿಗನ್. ಪಾಲಿಗನ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೇನು? ಇಟ್ ಶುಡ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್. ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟಿಂದ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಫಿಗರ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಎ ಪಾಲಿಗನ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಪಾಲಿಗನ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಈ ಥರ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ, ನಾವು ವಿತೌಟ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹಿಂಗೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿಗನ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಕರ್ವ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, an open curve made up of entirely line segment. ಓಪನ್ ಕರ್ವ್ನ ಬರಿಬೇಕು, ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟಿಂದ ಆಗಿರಬೇಕು. ಕರ್ವ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ವಿತೌಟ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ದ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಬರಿತೀವಿ, ಓಪನ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಎ ಓಪನ್ ಕರ್ವ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್. ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟಿಂದಾನೇ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ವಿತೌಟ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ದ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಬರ್ತಿದ್ವಿ. Is it clear? So this is the example for open curve made up of entirely line segment. ನೀವು ಈ ಥರ ಬರೆದ್ರೆ ಇದು ಕರ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟಿಂದ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿ ಪಾಲಿಗನ್ ವಿತ್ 2 sides. ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ಪಾಲಿಗನ್ನ 2 sides ಇರೋ ಪಾಲಿಗನ್ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಅಂತ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಚೆಕ್. ಸಿ, ಪಾಲಿಗನ್ ಅಂದರೆ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟಿಂದ ಆಗಿರಬೇಕು. ಹಿಂಗೊಂದು ಲೈನ್ ಹಾಕೋಣ, ಹಿಂಗೊಂದು ಲೈನ್ ಹಾಕೋಣ. ಪಾಲಿಗನ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಇದು 2 sides ಇದೆ, ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಫಿಗರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಪಾಲಿಗನ್. ನೀವು ಯಾವ ಶೇಪಲ್ಲಾದರೂ ಬರೀರಿ, 2 ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಫಿಗರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ನಮಗೆ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. 2 sided ಪಾಲಿಗನ್ನ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ 3 sides ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಸಿ,
ಮಿನಿಮಮ್ 3 ಸೈಡ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಪಾಲಿಗನ್ನ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗೋದು. ಯಾಕೆ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಫಿಗರ್ ಆಗಬೇಕು, ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಫಿಗರ್ ಅಂತ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ 3 ಸೈಡ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಪಾಲಿಗನ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಪಾಲಿಗನ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 3 ಸೈಡ್ಸ್. ಪಾಲಿಗನ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 3 ಸೈಡ್ಸ್ ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? 2 ಸೈಡೆಡ್ ಪಾಲಿಗನ್ನ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ 2 ಸೈಡ್ ಬರೆದ್ರೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಅದು ಓಪನ್ ಫಿಗರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಾಲಿಗನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಫಿಗರ್ ಇರಬೇಕು. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? So let us put it in words. No, it is not possible to ಯಾಕೆ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ? ಅವ್ರು ನಮಗೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ್ಯಸ್ ಅ ಪಾಲಿಗನ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಲೀಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಎ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಲೀಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿಗನ್ ಯಾವುದಿರೋದು ನಮಗೆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ 3 sided. As the polygon having least side, least andre minimum, and is a triangle. Triangle ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸೈಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ? ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಗೆ ನಮಗೆ 3 ಸೈಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ 3 ಸೈಡ್ಸ್. ನಮಗೆ ಲೀಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇನ್ ಪಾಲಿಗನ್ ಯಾವುದು? ನಮಗೆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಈಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ಸಿ ಕ್ವೆಶನ್. ಈಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? So let us learn remaining topics in the next class. In the next class we will discuss about angles, triangles and quadrilaterals. Please learn the definition of these definitions what you have learned in this class. It will be helpful for your next class. Thank you students.